اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاکے پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے نقطہ با، یعنی بے کا راز۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان للقرآن ظہرا و بطنا و حدا و مطلعا، جس کا ترجمہ ہے بے شک اس قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، ایک حد ہے اور ایک ظہور کی جگہ، یعنی جائے ظہور۔ قرآن کا ایک ظاہری مطلب ہے اور ایک باطنی مطلب، پھر اس باطنی مطلب کا باطنی مطلب ہے 7 بواطن تک، یعنی ایک معنی کے 7 باطن ہیں، ایک باطن کا 7 باطن ہے۔ ایک روایت کے مطابق 9 باطن ہے، جس کا حوالہ ہے کشف المحجوب صفحہ نمبر 672 کہ ہر باطن کے 9 باطن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ سے میں نے سورہ فاتحہ بیان کرنے کی درخواست کی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لائے اور شروع بسم اللہ کے بے کی تفسیر سے کیا۔ ساری رات لیکن بسم اللہ کے بے کی تفسیر ختم نہ ہوئی، پوری طرح مکمل بیان نہ ہوئی، تو میں نے خود اس کو پورا کیا کہ با حرف اتنا پر اسرار ہے، با حرف اتنا بھرپور علم سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیسا علم تھا کہ ایک حرف کی تفسیر بیان کرنے میں رات ختم ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو علی کرم اللہ وجہ کے سامنے ایسا پایا جیسے دریا کے سامنے چھوٹا سا برتن۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو تمام جنتیں میرے سامنے پیش کی گئیں، تو ان میں نے 4 نہریں دیکھیں، ایک نہر پانی کی، دوسری نہر دودھ کی، تیسری نہر شراب طہور کی اور چوتھی نہر شہد کی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے نہروں سے متعلق پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، حضور جاتی تو حوض کوثر میں ہیں، اور یہ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں سے آتی ہے، آپ اپنے رب سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گا یا دکھائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب سے التماس کی کہ اے رب دو جہاں، اے رب کائنات،
बता ये राज क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता हाजिर हुआ, तोहफ़े सलाम पेश करके अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आंखें बंद कीजिए। तब मैंने आंखें बंद की। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने आंखें बंद की, फिर अर्ज की, आंखें खोलिए। तब मैंने आंखें खोलकर मैंने देखा तो मुझे एक दरख्त नजर आया, जो मुझे सफेद मोती का एक कबा मालूम हुआ, एक कुब्बा मालूम हुआ। उसका एक मुकफल दरवाजा यानी सोने से बना हुआ ताला लगा हुआ दरवाजा था, और वो इतना वसी था कि अगर दुनिया के जिन और इंसान जमा होकर इस पर बैठे तो ऐसे मालूम होंगे जैसे पहाड़ पर परिंदे बैठे हुए हों। फिर मैंने इन नहरों को देखा कि वो उस कुब्बे के नीचे से आ रही हैं। ये नज़ारा देखकर मैं वापस होने लगा। फरिश्ते ने अर्ज किया, हुजूर, उस कुब्बे के अंदर दाखिल क्यों नहीं होते? मैंने कहा, उसमें दखल कैसे हों, यानी दाखिल कैसे हों? इस पर तो ताला लगा हुआ है और कुंजी भी नहीं है। उसने अर्ज किया, उसकी कुंजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बस मैंने ताले के करीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, बजुज बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से ताला खुल गया। फिर मैं उस कुब्बे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि 4 नहरें उस कुब्बे के चारों सुतूतों से जारी हो रही हैं। उस कुब्बे के चारों सुतूनों से जारी हो रही हैं, और उन चारों सुतूनों पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है। मैंने गौर से देखा कि पानी की नहर बिस्मिल्लाह शरीफ के मीम से, और दूध की अल्लाह की हा से, और शराब तहूर की रहमान के मीम से, और शहद की रहीम के मीम से। अब मुझे मालूम हुआ कि ये चारों नहरों का मंबा बिस्मिल्लाह शरीफ है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो शख्स तेरी उम्मत में रिया से पाक होकर खालिस नियत से मुझको इन अस्मा से याद करेगा और कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैं उसे 4 नहरों से पानी पिलाऊंगा। बहवाला तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 1। राज़े नुक्ता बाद देखिए, हज़रत आरिफ जामी कुद्दुसल्लाह सिर्रहुल अज़ीज़ ने बिस्मिल्लाह शरीफ के बारे में लिखा है कि बिस्मिल्लाह के 19 हुरूफ से 18,000 आलम फैज़ तमाम पा रहे हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जमीउल उमूम बिस्मिल्लाह की बा में अमानत रखे गए हैं। गोया बिस्मिल्लाह शरीफ का असल यानी यूं है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ मुझसे था और जो कुछ मुझसे होगा और तमाम आलम का होना मेरे तवस्सुत से है, और मेरे सिवा किसी दूसरे का वजूद नहीं, अगर है तो मिजाजी वासमा। एक दिन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप कौन हैं? तो आपने जवाब दिया, अना नुक्ताए बाय बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह का नुक्ता हूं। इस नुक्ते को समझने के लिए नुक्तादां की निस्बत निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये नुक्ता वो नुक्ता है जो सुराग़े इलाहिया है, जिस सुराग से इलाही तक पहुंचा जा सकता है, ये वो नुक्ता है। लेकिन ये नुक्ता
ہر خاص و عام کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ کسی مرشد کامل سے نسبت نہ ہو جائے اور مرشد کامل اس نقطے کو مکمل طور سے نہ سمجھائے، وہ نقطہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مولا کریم ہر محروم شخص کو قرب الہیت کے نقاط سے واقف کرائے، آمین ثم آمین۔